Good morning, students. Welcome to financial management class. So, in this class, I am going to explain factors influencing on capital budgeting, either significance or importance of capital budgeting. So, firstly, before commencing this class, we have to once again glance our previous concepts, my dear students. Previous class concept. So, in the previous class, what we discussed in the previous class, I will start the fourth module, that is investment decision, dividend decision ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. We are going to call it as investment decision. Here, investment decision we are dividing two parts. One is capital budgeting, another one is working capital management. So investment decision ನಾವು two parts ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬಂದು investment, so capital budgeting. Second thing, working capital management anta. Capital budgeting is nothing but it is a process of making long-term investment decision in fixed assets for the purpose of maximizing long-term profit. We are going to call it as long capital budgeting anta ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Capital budgeting ಅಂದ್ರೆ long-term investment decision ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ for the purpose of maximizing long term profit. We are going to call it as capital budgeting, my dear students. And now in the previous class, so nature of capital budgeting kuda ನಾನು means complete ಮಾಡಿದ್ದೆ. That is it involves huge investment, it once occurred and investment cannot be withdrawn easily. It is long term implications and for profits to be forecasted in advance, and investment decisions are difficult and crucial. These are all the nature of in our capital budgeting. ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the last topic in the previous class, objectives of capital budgeting, my dear students. See here, 2 marks questions ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ objectives of capital budgeting ಕೇಳಿದೆ, just ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐದರ್ briefly explain the objectives of capital budgeting ಅಂತ questions ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ just write down introduction about the capital budgeting, meaning of capital budgeting and exact objectives of capital budgeting ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And right now another long term profitability, to expand existing business, to another objectives of business organization, to establish various projects and to increase the market share value, and to plan for the long term financial requirement, and finally the objective is to maintain effective control on cost of assets. These are all the objectives of in our capital budgeting ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Now today's class I am going to explain the topic is factors influencing on capital budgeting or significance or importance of capital budgeting. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Mind it, my dear students. So what are the factors influencing in our capital budgeting? So let's understand. The first point is availability of funds. Availability of funds. So here it is one of the factor affected on the capital budgeting of the company. When the funds are available at different sources of finance such as equity capital, preference capital, debentures, long-term loans, etc., the investment decision can be ಮೇಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಂಪನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೌದು ತಾನೇ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ process of finance, the investment financial manager has to take on the decision regarding investment. That is capital budgeting ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ನ ನೀವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡೆಟ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. 2 marks question. Here the capital structure is also affecting on the capital budgeting of the business because the capital structure consisting of different securities such as equity shares, preference shares, debentures, long-term loans. Therefore, the debt securities will directly impact on the capital budgeting of the business. Right now, my dears, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the third factor is taxation policy. Taxation policy ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? So it is also one of the factors affected on the capital budgeting of the business ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡೇಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ನಾನು ಅದು ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡು ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅನ್ನೋದರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೋ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, it is choose more debts on the capital structure and helps to recover the original investment quickly. Therefore, the financial manager has to consider the taxation policy at the time of taking long-term investment decision. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಓನರ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ತುಂಬಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಲೋನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ
ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ತರನೇ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ರೈಟ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. And the next one is government policy. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಅಂಶ. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಲಿಸನ್. ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ trade policies of the government directly affected on the capital budgeting. Therefore, the financial manager must follow the rules and regulations of the government while taking an investment decision. ಹೌದು, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುವಂತದ್ದು. ಹೌದಾ? ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋ ತರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ನೋ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಅಂಶನೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. On the fifth one is lending policies of financial institution. Lending policies of financial institution. So this is also one of the major factors in affecting on our capital budgeting. So the policies of financial institution affected on the capital budgeting of the business organization because the policies contain terms, conditions and loans and advances, documentation, interest, etc. ಹೌದಾ? ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಲೋನ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂತ, ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? as a financial manager must follow the policies of lending institution by making a long term investment decision. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತ, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ SFC ಆಗ್ಬೋದು, IDBI ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು IFSC ಅವೆಲ್ಲ ICICI ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವರು ಏನು ಫಂಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐದರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀರ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಇರ್ತೀರಾ, IDBI, IFCI, SFC,
ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ immediate need of the project. Immediate need of the project. So here need of the project of another important factor directly affected on the investment decision. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಐದರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯೋಜನೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದ್ದು. Some of the investment decision may not generate immediate income to the business. Therefore, financial management has to take proper investment decision. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೊಡುವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right now, my dears. And the next one is earnings. ಲಾಭ ಏನು ಗಳಿಸುವುದು ಏನು ನೋಡಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೀಳಂತದ್ದು. ಇಫ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ working capital of the company also affected on the investment decision. Working capital ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ because there are two types of working capital required for meeting and to day operation of the industry. Working capital ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾರ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇರೋ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the right thing. Second one, next one is accounting practices. Accounting practices means here while taking an investment decision, accounting standards must be followed by the company for evaluating the depreciation and appreciation of assets. This may be directly or indirectly affected in the income of the business. Right now, my dear? ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು PU ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದರೆ. Here for evaluating the depreciation means decreasing the assets value, appreciation means increasing the assets value. Right now ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರೈಟ್ ನೋ? And the last one is, my dear, last factor is the last factor affecting on our capital budgeting, that is see return on investment. Capital returns it is a last factors affecting in our capital budgeting. What happens here? See, return on investment also affected on the investment decision, because time taken for recovery of original investment is very important concept for evaluating the each project. Therefore, the financial management has to take proper investment decision. In return on investment ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, these are all the factors affecting our capital budgeting. Importance of capital budgeting, significance of capital budgeting, these are all 10 points are there. 10 points na kuda nanu discuss ಮಾಡಿದೆ. And the last topic in our capital budgeting, sorry, dividends, so investment decision, last topic, that is process or steps in capital budgeting. Process or steps in capital budgeting. So process or steps in capital budgeting here. So what are the process or steps in capital budgeting? Yava steps ide, yava process ide? So see, the first process, project generation. Second process, project evaluation. Third, project selection. Fourth, project execution. These are the process of steps in capital budgeting. Capital budgeting ನ process ಅಥವಾ steps ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವೆಲ್ಲ steps ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ capital budgeting ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, the first process is project generation. So the first step of the capital budgeting is process of project generation. It means generating various investment proposals either for introducing the investment new product into market and expansion of existing business. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ generating various investment proposals either for introducing of new product into the market. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಐದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. What do you mean by project evaluation? See, after generating the various investment proposals, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, after generating the various investment proposals, evaluate the investment proposals based on the income generated and time taken for recovering the original investment. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. And the third process is project selection. Project selection. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, the project selection means after evaluating the each project, ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಈಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, select best project from the various alternative projects based on the income generated and time taken for recovering the original investment ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, 3-4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, 3-4 ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ಆ 3-4 ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 104 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಏನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಟರ್, ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್, ನಾವು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, after selecting the best project from the various alternative projects, implement or execute the project into action to generate more incomes to the business. Right? No, ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, second step is project evaluation, and the third step is project selection, and the last step is project execution. Right now, my dear students, these are all the steps for capital budgeting. Generation ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2-3 ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಥಿಯರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.